आपण माने टिके इमेजिन करंतो माने गोटे घोर जंगल भितरे सबु राजकीय सुखरु दूरेई जाई जणे निर्वासित राणी एकाकी रहुजंती आउ से अंधार कुड़िया भितरु जेतेबेले से निज स्वामी को गोटे चिठी लेखंती सेथिरे कौन थाए खाली प्रतारणार राग ना गोटे छाती फटा अभिमान। एटा सतरे गोटे बहुत बड़ प्रश्न। एक्जाक्टली। आउ आजी आमे स्वभाव कवि गंगाधर मेहरंक रचित तपस्विनीर पत्र उपरे कथा हेबा। एहा केवल गोटे कविता नुहे माने एहा हेउची जणे नारीर मानसिक द्वंद्व अतुट प्रेम और त्यागर गोटे निश्चक चित्र। आजिर एही गंभीर विश्लेषण रे आमे एही अध्यायर टिकिनिकी तथ्य खोलिबा। आमर लक्ष्य हेउची कम समय रे पॉइंट टू पॉइंट आलोचना माध्यम रे आपनकु पूरा विषय वस्तुटा बुझेई देबा। आ एटा बहुत जरूरी भी कारण साधारणतः रामायण कहिले आमे से युद्ध रावण वध किंबा मर्यादार कथा ही भाबू। हाँ सेटा तो समस्ते जानती एक्चुअली किंतु एठी मेहरे संपूर्ण गोटे भिन्न एंगल आनिसंती। एहा हेउछि एक तपस्विनीर दृष्टिकोण। सीता एबे अयोध्यार महाराणी नुहंती। वाल्मीकि आश्रम रे से केवल जणे साधारण आश्रमवासिनी। तेणु से जेतेबेले लेखनी धरुछंती सेटा कोनोसी राजकीय वार्ता नुहे। अच्छा सेटा गोटे निच्छक व्यक्तिगत इमोशनल आउ अति जटिल मानसिकतार परिप्रकाश। माने चिठीर प्रतिटी शब्द पछरे थिबा अर्थ मानवीय संवेदनार शीर्ष कहले भूल हबनी। अच्छा एबे एटा को टिके भल से बुझिबा। चिठीर आरंभ केमिति होउछि देखिले आश्चर्य लागे। सीता निजको कौन से उच्च स्थान रे रखी नाहंती। से सीधा निजको गोटे दीन भिकारुणी बोली संबोधन करी राजाधिराज रामचंद्रंकु चिठी लेखुछंती। आउ सबुठु बड़ कथा हैला हाँ सेई जो विशेषण गुडी को से व्यवहार करिसंती। एक्जाक्टली से रामचंद्रंकु शरण बच्छ आउ दुखगिरी वज्र बोली वर्णना करिसंती। शरण बच्छ माने जिए शरणागतंकु रक्षा करे आउ दुखगिरी वज्र माने प्रजा मानकर दुख रूपक पर्वत को भांगी दौथिबा वज्र। साधारण पाठक भाबिवे जे सीता खूब भक्ति भावरे स्वामी को गुणगान करुछंती किंतु मोते लागुछि एठी कोटा विराट विडंबना लुचि रहिछि। माने आपण भाबंतु सीता रामचंद्रंकु अन्य मानक दुखर पहाड़ भांगिबा पई वज्र बोली कहउछंती अथच निजे सीता एबे सबुठारु बड़ दुखर पहाड़ तळे चापी होई रहिछंती। बिल्कुल आउ तांको निज दुख दूर करबाकू सेई वज्र आसु नाही। एक्जाक्टली तांको पई से वज्र संपूर्ण निष्क्रिय होई जाईछि। माने व्हाट्स फैसिनेटिंग हियर इज कि आमे जदि गोटे साधारण परिस्थिति कथा भाबिबा एते बड़ अन्याय सोहिबा परे जे कोनोसी लोकर चिठी पूरा राग और अभियोग रे भरी रही थांता। हाँ निश्चय जे केही भी रागिबो किंतु एठी सीतांक हृदय रे रामचंद्रंक प्रति कोनोसी क्रोध नहीं। से सीधा सड़क कोनोसी कटु कथा कहूनांती बरं जने प्रजा बा तपस्विनी हिसाब रे से रामचंद्रंक महानता को तांक राजधर्म को स्वीकार करुछंती। एटा ही सीतांक परिपक्व व्यक्तित्व को दर्शाउछि। किंतु टिके रुहंतु कौन सतरे एथिरे टिकिए भी राग नाही माने आउ एठी कथाटा आहुरी इंटरेस्टिंग हे जाउछि। मते लागुछि जे एही महानता को मानि नेबा भितरे गोटे इनडायरेक्ट कटाक्ष आउ सबुठु बड़ अभिमान लुचि रहिछि। आउ ए अभिमानटा आहुरी बढ़ी जाउछि जेतेबेले सेही अश्वमेध यज्ञ कथा उठिछि। ओहो सेही अश्वमेध यज्ञर प्रसंगटा। हाँ कारण पत्र लेखिबा बेले सीतांक मनरे गोटे आशंका आसुछि जे रामचंद्र अश्वमेध यज्ञ करूछंती। एबे आम समस्तଙ୍କୁ जणाउछि जे प्राचीन शास्त्र अनुसारे एमिति गोटे महायज्ञ पत्नीक बिना संभव नुहे। पत्नी को यज्ञवेदी रे बाम पार्श्वरे बसिबाकू ही पड़िबो। एकदम ठीक। तेणु सीतांकर सही संदेहटा बहुत स्वाभाविक जेहेतु से निजे सेठारे नाहांती। तेणु रामचंद्र निश्चय आउ जणे नुआ पत्नी ग्रहण करि सारिथिबे जहांकू काव्यक भाषारे से नवबामा अर्थात नवविवाहिता बोली कहिसंती। हाँ आउ जे कोनोसी नारी पई निज स्थान रे अन्य काहाकू देखिबाटा गोटे भयंकर मानसिक जंत्रणा। एटा साधारण ईर्षा भळे लागि पारे किंतु सीतांक रिएक्शन देखिले पूरा आश्चर्य लागिबो। सेईता ही तो गंगाधर मेहरंक मैजिक एकदम नियरा। आमे देखुछु जे यज्ञ समय रे रामचंद्र तपस्वी मानंकु विपुल धनरत्न और पाटवस्त्र दान करूछंती किंतु सीता कौन मागुछंती? से कौनसी सुना रूपा किंबा वस्त्र मागु नाहंती। से केवल गोटे सीक्रेट कोड जानिबाकू चाहुछंती। अच्छा सीक्रेट कोड माने आपण सेही मंत्र कथा कहउछंती तो? हाँ से जानिबाकू चाहुछंती जे सेही नवबामा
ପୂର୍ବଜନ୍ମରେ ଏମିତି କେଉଁ କଠୋର ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ କିମ୍ବା କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିଥିଲେ ଯୋଉଥିପାଇଁ ସେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଭଳି ସ୍ୱାମୀ ପାଇପାରିଲେ। ସେ କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ଖାଲି ସେଇ ମନ୍ତ୍ରଟା ଦାନ କରନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ବଣରେ ଥାଇ ସେଇ ତପସ୍ୟା କରିବି ଆଉ ଆର ଜନ୍ମରେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ ପାଇବି। ବାପ୍ରେ, କି ପ୍ରକାରର ପ୍ରେମ ଏଇଟା! ସତରେ, ମାନେ ଇଫ୍ ୟୁ କନେକ୍ଟ ଦିସ୍ ଟୁ ଦି ବିଗର ପିକ୍ଚର, ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଏଇଟା ମଣିଷ ମନର ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ଦିଗ। ଏଥିରେ ଅଭିମାନ ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି କ୍ଷୋଭ ବା ରାଗ ନାହିଁ। ହଁ, କୌଣସି ଅଭିଶାପ ବି ନାହିଁ। ବିଲକୁଲ ନାହିଁ। ଏହା ପ୍ରମାଣ କରେ ଯେ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କର ମୂଲ୍ୟ ଏ ଭୌତିକ ସମ୍ପଦ ବା ଧନରତ୍ନ ଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ। ଏଠି ଗୋଟିଏ ନାରୀର ଅନ୍ୟ ଜଣେ ନାରୀ ପ୍ରତି ଈର୍ଷା ନୁହେଁ, ବରଂ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି ଉପାୟରେ ପାଇବାର ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉତ୍କଣ୍ଠା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ସେ ନୂଆ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରୁନାହାନ୍ତି, ବରଂ ତାଙ୍କଠୁ ଶିକ୍ଷା ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ବାଃ, ସତରେ ବହୁତ ଡିପ୍ ମିନିଂ ଅଛି ଏଇଠି। ଆଉ ଏଇ ଭାବପ୍ରବଣତା ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟକୁ ଯାଉଛୁ, ସେତେବେଳେ କାହାଣୀଟା ଆହୁରି ହୃଦୟ ବିଦାରକ ହେଇଯାଉଛି, କାରଣ ଏଠି ଲଭ ଆଉ କୁଶଙ୍କର ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେଉଛି। ଆଉ ଏଇଟା ହିଁ ସବୁଠୁ ଇମୋସନାଲ ପାର୍ଟ। ହଁ, ମାନେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲଭ ଏବଂ କୁଶ ବାଲ୍ମୀକି ଆଶ୍ରମରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ବାପାଙ୍କ ସ୍ନେହ ବା ପିତୃ ଅନୁରାଗ କ'ଣ କେବେ ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। କବି ସେମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅବୋଧ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ବୀଣା ଧରି ମିଠା ସ୍ୱରରେ ରାମାୟଣ ଗାନ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ କେବଳ ସୀତା ନୁହନ୍ତି, ଆଶ୍ରମର ଗଛଲତା ବା ତରୁଲତା ମଧ୍ୟ କାନ୍ଦି ପକାନ୍ତି। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଦୁଇ ଶିଶୁ ମହର୍ଷି ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ସହ ଅଯୋଧ୍ୟା ଯାଇଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବିରାଟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଶୁଣି ତାଙ୍କ ପଦ ପଙ୍କଜ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ। ସୋ ହ୍ୱାଟ୍ ଡଜ୍ ଦିସ୍ ଅଲ୍ ମିନ୍? ମାନେ ଆପଣ ଟିକେ ଭାବନ୍ତୁ, ଦୁଇଟି ଛୋଟ ପିଲା ନିଜ ବାପା ମାଙ୍କ ଦୁଃଖଭରା ଜୀବନ କାହାଣୀ ଗାଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ରାଣୀଙ୍କୁ ବଣରେ ଛାଡ଼ିଦେବାର ଦୁଃଖଦ କାହାଣୀ ଗାଉଛନ୍ତି, ଅଥଚ ସେମାନେ ନିଜେ ହିଁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ଏହା ତାଙ୍କ ନିଜ ପରିବାରର ହିଁ କାହାଣୀ। ସେମାନଙ୍କ ଆଗରେ କାନ୍ଦୁଥିବା ମା ହିଁ ସେଇ ନାୟିକା। ଏଇଟା କେତେ ହୃଦୟ ବିଦାରକ କଥା ସତରେ। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି। ଦିସ୍ ରେଜେସ୍ ଏନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କି ଆମ ଅତୀତର ଦୁଃଖ କିପରି କଳା ଏବଂ ସଙ୍ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୁଏ। ସୀତାଙ୍କ ମନରେ ଏବେ ଦୁଇଟି ବିପରୀତ ଭାବନା। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଅପାର ଗର୍ବ ଯେ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ ଏତେ ଗୁଣବାନ, ନିଜ ପିତାଙ୍କ ମହିମା ଗାନ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ଅସମ୍ଭାଳ ଯନ୍ତ୍ରଣା, କାରଣ ସେଇ କାହାଣୀ ତାଙ୍କ ନିଜ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟକୁ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛି। ହଁ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ମା ପାଇଁ କେତେ କଷ୍ଟକର ହେଇଥିବା। ଆଉ ଏଠାରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ ଯେ ଆମର ଇତିହାସ କିପରି ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ି ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ, ଆଉ ସେମାନେ କେମିତି ଅଜାଣତରେ ସେହି ଇତିହାସକୁ ବୋହି ନିଅନ୍ତି। ବିଲକୁଲ। ଆଉ ଏଇ ସବୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଆଉ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭିତରେ ସୀତା ଏବେ ନିଜ ଚିଠିର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ଏଇଠି ସେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ବିଶେଷ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋତେ ଲାଗେ ପ୍ରେମ ଆଉ ତ୍ୟାଗର ଏହାଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରମାଣ ସାହିତ୍ୟରେ ଆଉ କେଉଁଠି ନଥିବ। ଆଚ୍ଛା, ସେଇ ଅନ୍ତିମ ଅନୁରୋଧଟା? ହଁ, ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଲବକୁଶଙ୍କ ମୁଖରୁ ରାମାୟଣ ଶୁଣିଲା ବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ହୃଦୟ ବିଚଳିତ ହୁଏ ଆଉ ତାଙ୍କ ବୈଦେହୀ ବା ସୀତାଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ, ତେବେ ତାହାକୁ କେବଳ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଭାବି ଭୁଲିଯିବେ। ବାପରେ! ସେ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ପାଇଁ ଆଖିରୁ ଟୋପାଏ ବି ଲୁହ ଝରାଇବେ ନାହିଁ, ବରଂ ନିଜ ନୂଆ ପତ୍ନୀଙ୍କର ହସ ହସ ମୁହଁ ବା ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଲପନ ଦେଖି ଖୁସିରେ ରହିବେ। ମାନେ ନିଜ କଷ୍ଟକୁ ଲୁଚାଇ ନିଜ ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରମାଣିତ କରିଦେଇ ପ୍ରିୟ ମଣିଷର ଖୁସି ଚାହିଁବାଠାରୁ ବଡ଼ ତ୍ୟାଗ ଆଉ କ'ଣ ହୋଇପାରେ? କିଛି ବି ନୁହେଁ। ଏହା ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ। ମାନେ ଏଠି ସୀତାଙ୍କ ଶବ୍ଦରେ କ୍ଷୁବ ଟିକେ ବି ନାହିଁ। ସେ ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନର ସୁଖ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୂଲ୍ୟହୀନ କରି ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମାର୍କ କରିବେ, ଏତିକି ଲେଖୁ ଲେଖୁ ତାଙ୍କର ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରହୁନି। ହଁ, ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଅବିରତ ଲୁହ ବା ନୟନ ଜଳ ବୋହି ଆସୁଛି, ଆଉ ସେହି ଲୁହରେ ତାଳପତ୍ରର ଅକ୍ଷରଗୁଡ଼ିକ ଲିଭି ଯାଉଛି। ତାଙ୍କ ପତ୍ର ଲେଖିବା ସେଇଠି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ କ'ଣ ହେଉଛି, ସେହି ଲୁହଭରା ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହଠାତ୍ ଲବ୍ ଆଉ କୁଶ ହସି ହସି ଆସି ଆଶ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛନ୍ତି। ସତରେ ଏଇଟା ପୁରା ଗୋଟେ ସିନେମାଟିକ୍ ସିନ୍ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ଏକଦମ। ମାନେ ଗୋଟେ ପଟେ ମାର ଅସମ୍ଭାଳ ଶୋକ ଆଉ ଲୁହ, ଅନ୍ୟପଟେ ପିଲାମାନଙ୍କର ନିଷ୍ପାପ ଆନନ୍ଦ ଆଉ ହସ। ସାହିତ୍ୟିକ ଭାଷାରେ ଏହାକୁ ଗୋଟେ ମାଷ୍ଟର ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ କୁହାଯିବ।
ଶୋକ ଏବଂ ଆନନ୍ଦର ଏମିତି ଏକାକାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଆଉ କେଉଁଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ମା କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ଆଉ ମା ନିଜ ଦୁଃଖ ସେମାନଙ୍କ ସହ ବାଣ୍ଟି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ଏକାକୀପଣ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝେଇଲେ ଆପଣ। ଯଦି ଆମେ ପୁରା ଆଲୋଚନାକୁ ସଂକ୍ଷେପରେ ବାନ୍ଧିବା, ତେବେ ଦେଖିବା କିପରି ସୀତାଙ୍କ ଚିଠି ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ନିବେଦନରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ପିଲାମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ ଆଉ ଶେଷରେ ଏକ ଅତୁଳନୀୟ ତ୍ୟାଗରେ ଯାଇ ପରିଣତ ହେଲା। ସତରେ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କ ଲେଖନୀ ଯାଦୁଗରୀ। ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଏବେ ଆମ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ସୀତାଜୀ ନିଜକୁ ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ ଭାବି ଭୁଲିଯିବାକୁ କହିଲେ, ତାହା କ'ଣ ତାଙ୍କର ଅସହାୟତା ଥିଲା, ନା ତାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମାନସିକ ଶକ୍ତି? ଆପଣମାନେ ଏହା ଉପରେ ନିଶ୍ଚୟ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆଜିର ଏହି ବିଶ୍ଳେଷଣଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନୂଆ କିଛି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଦେଇଥାଏ, ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରୁହନ୍ତୁ, ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ଆହୁରି ଅନେକ ରହସ୍ୟ ଖୋଲିବୁ। କିନ୍ତୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ କଥା ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଯିବାକୁ ଚାହେଁ। ଟିକେ ଭାବନ୍ତୁ ତ, ଯଦି ଠିକ୍ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଲବ ଏବଂ କୁଶ ହସି ହସି ନ ଆସିଥାନ୍ତେ ଆଉ ସୀତାଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ଭଙ୍ଗ ନ ହୋଇଥାନ୍ତା, ତେବେ କ'ଣ ସେ ଚିଠିରେ ଆଉ କିଛି ଲେଖିଥାନ୍ତେ? ବାପ୍ରେ, ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ଭାବନା। ହୁଏତ ଲୁହ ବଦଳରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଚାପି ହୋଇ ରହିଥିବା ସେହି ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ କାଗଜ ଉପରକୁ ଆସିଥାନ୍ତା। ହୁଏତ ସେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଏମିତି କିଛି ପଚାରିଥାନ୍ତେ ଯାହାର ଉତ୍ତର କାହା ପାଖରେ ନଥାନ୍ତା। ଏହା ଏକ ଏପରି ପ୍ରଶ୍ନ ଯାହା ପାଠକଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଭାବିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବ। ସତରେ ଏଇ ଚିନ୍ତାଧାରାଟା ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କରିଦେବ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଗକୁ ଆମେ ଏମିତି ଆହୁରି ନୂଆ ଟପିକ୍ ନେଇ ଆସିବୁ। ସେତେବେଳେ ଯାଏ ନିଜେ ଭାବନ୍ତୁ ଆଉ ଏହି କାବ୍ୟିକ ଯାତ୍ରାର ମଜା ନିଅନ୍ତୁ।